Umar bin Hamid Al-Jalani untuk menyampaikan kata-kata ini nasihatnya. Falyatafaddal masyhura al-Ustaz Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jalani. Falyatafaddal masyhura. Alhamdulillah, أكرم أولياءه ورفع شانهم وأعلى منازلهم وجعلهم منارات يهتدي بها الهدى ويستدل بها السائلين، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى الله على مجتباهم ومتبوعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا سحاب الفضل والعرفان يهوي بوادي في جلده الهتان. هذا سحاب الفضل والعرفان يهوي بوادي جلده الهتان في محفل في جلسة عقدت لإرشاد الوراء ولذكر مولد سيد الأكوان. في محفل أرسى دعائمه على التقوى عزيز الدين عبد القادر الجيلاني. لما وروح المصطفى حضرت وروح القطب عبد القادر الجيلاني. ما أعظم ما أكرم الله به أولياءه إذ اصطفاهم واختارهم من بين بنيته واجتباهم وجعلهم أعلاما يهتدي بها السائلون، وجعلهم سبحانه وتعالى حجبا له على الخلق ولم يسوي بينهم وبين الآخرين، بل جعل منازلهم عالية ومراتبهم سامية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لكنه سبحانه اختار من خلقه خلائق، هؤلاء هم المصطفون المختارون منه سبحانه وتعالى، وجعل لهم مودة وجعل لهم محبة وجعل الخلائق تتعلق ذنوبها بهم وتعشقهم وتحبهم. وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. اختارهم وأحبهم فاختارهم بنفسه ثم كساهم من معاني قدسه وعمهم بجوده وأنسه وهم له وهو لهم موالي، أو فهو لهم وهم له موالي، وهم له بين الورى ضمائر خزائن الأسرار والأمائن. اتصالهم عن عين كل خائن وقد علوا عن مطمح الأنباب. أمثال هؤلاء من نبتلع لذكراه ومن نبتلع بتلاوة سيرته وخبره، من ملأ الدنيا صيته ومن تردد سمعه على أسماع الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها. ورافة عن جده المصطفى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ومنه الشيخ عبد القادر انتهجت طلائع الفضل نورا في محياهم كالشمس تظهر من أقصى مطالعها نورا وكالبدر من العين مرعاه وكالسحاب إذا استنطرته كرما وكالصبا خلقا إرق مهواه. من آل فاطمة الزهراء ذو شرف أتى به الدهر فردا عن مثلناه
زال ذكره يتردد. فضل من الله ونعمه يختص الله برحمته من يشاء. كان رحمه الله تعالى حديدا على الأمة، أدام إصلاحا عظيما للأمة، أدام صلحا مشيدا للأمة، ارتفع به شأنها وعلى به مكانها، وأنشأ فيها دين صلاح الدين الأيوبي الذي فتح الله القدس على يديه وأعادها إلى ديار المسلمين. كان حديدا على الأمة، يحب الضعفاء، يحب المساكين، يدرب طلاب العلم إليه، وكان غاية في الابتهاج بهم والفرح بهم. يقول رحمه الله تعالى: والله إن كان لي منزلة عند ربي لأحمل لكم من أولكم إلى آخركم. وكان يقول: إذا اهتدى مريد على يدي فرحت وشبعت وارتويت كيف خرج هذا من تحت يدي. وكان رحمه الله يقول وهو ينسب ناسا عظيما ويعذب للأمة والدعاة والعلماء طريقا مستقيما، يقول: كن صحيحا تكن فصيحا، كن صحيحا في العمل تكن فصيحا في القول. يدرب الأمة ويدرب الدعاة على هذا وينهج العلماء على هذا النهج الطويل رحمه الله تعالى. كان يحب الفقراء، وكان يقول رحمه الله تعالى: يقول: هي يدي مسلوبة لا تمسك الناس. ويقول رحمه الله تعالى: يقول: فتشت الأعمال فلم أجد أفضل من إطعام الطعام. وهكذا كان حاله، وهكذا كان قاله، وهكذا كان فعله. وشكر الله لهذه البلاد، بلاد ماليزيا حكومة وشعبا، أنها تعظم شعائر الله وتكرم أولياء الله وتجل العلماء الذين يحملون رسالة الله. فبارك الله فيها وزادها من كل خير وحماها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وشكر الله للسيد العزيز الشريف البصري عزيز الدين الجيلاني رحمه الله تعالى، وزاده فضلا وزاده علما على هذا الحفل المبارك الذي سعى في تنظيمه. وشكر الله لمن ساعده من أهل الفضل، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل دروه. ولكم جميعا الشكر ولكم عظيم الأجر، وأكرمكم الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jalani memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengangkat kedudukan daripada hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah untuk dijadikan satu panutan dan tauladan bagi umat manusia, mengambil dengan petunjuk mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada penghulu mereka, orang-orang yang mengikut kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-Habib mulai ceramahnya dengan ungkapan syair-syair yang kandungannya adalah akan besarnya curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerah daripadanya kepada kita, dengan mengangkat hamba-hamba Allah yang dikasihi untuk dijadikan sebagai tauladan dan untuk mengambil petunjuk daripada mereka. Di majlis yang seperti ini, majlis untuk kita mengambil petunjuk dan belajar, dan juga untuk memperingati daripada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia. Dan juga pada satu perayaan seperti ini
yang diadakan, yang berasaskan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seseorang yaitu Syekh Afifuddin Al-Jailani yang merupakan keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah besarnya anugerah yang Allah berikan dan alangkah pula agung Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memilih di antara hamba-hambanya untuk dikasihi dan dipilih sebagai hamba-hamba yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dijadikan penuntun dan mengambil petunjuk daripada mereka dan menjadikan mereka pula sebagai hujjah kepada seluruh umat manusia. Bahkan Allah mengangkat derajat mereka dan membedakan mereka daripada makhluk-makhluk yang lain sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang maksudnya adakah mereka menyangka bahwasanya ada kesamaan di antara mereka orang-orang yang melakukan maksiat dengan orang-orang yang melakukan amal yang saleh pada kehidupan mereka dan setelah mereka meninggal dunia. Ini adalah merupakan satu kekeliruan bagi orang yang menyangka akan persamaan mereka orang-orang yang beramal baik dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dalam ayatnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Adakah sama mereka orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa Ta'ala pula menjadikan untuk mereka kepada umat manusia untuk mencintai kepada mereka orang-orang yang dikasihi Allah. Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya, kepada hati-hati mereka untuk mencintai orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang-orang pilihan daripada Allah sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa litasma'a 'ala 'aini, yaitu untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan pandangan atau mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya perhatian yang diberikan oleh Allah secara khusus pada mereka orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipilih oleh Allah untuk dirinya yang maha tinggi, dan Allah mengajarkan kepada mereka. Mereka juga adalah membantu dan menolong kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah umpama cahaya bagi umat manusia untuk umat manusia mengikuti kepada mereka. Perayaan mereka para kekasih Allah yang kita raikan, yang kita baca sejarahnya untuk kita mengenal akhlak mereka, nama-nama mereka yang dikenal bahkan menjadi buah bibir setiap umat manusia di barat dan di timur, di selatan dan di utara. Sentiasa nama-nama mereka kekasih Allah adalah sentiasa didengar dan disebut karena mereka adalah merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti perayaan seperti ini di mana kita merayakan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umpama awan yang berkumpul untuk menurunkan hujan kepada umat manusia. Mereka adalah merupakan keturunan daripada keluarga Fatimah Zahra. Mereka adalah orang-orang yang namanya sentiasa diulang-ulang oleh orang-orang yang mencintai kepada mereka. Kita mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani hingga hari ini yang sudah berlangsung lebih daripada 1000 tahun yang lalu, sentiasa namanya masih disebut. Itu semua adalah merupakan anugerah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama juga Salahuddin Al-Ayyubi yang juga dia adalah sebagai pembawa kepada penerangan kepada agama Islam setelah membuka pintu membebaskan Al-Masjidul Aqsa pada zamannya, maka sentiasa diingat hingga hari ini. Di antara kisah-kisah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antaranya adalah ia orang-orang termasuk yang suka mencintai kepada orang-orang yang miskin dan merasa senang bila berada dengan mereka, sehingga dikatakan bahwasanya rahmat atau kasih sayang yang ada pada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengharapkan bahkan menanamkan pada dirinya untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Bahkan kalau bahkan pernah dia mengatakan
bahwasanya kalau satu terlepas daripada tangan aku tahu bagaimana kalau ramai yang akan terlepas daripada tangan aku untuk mendapatkan petunjuk, kata beliau. Beliau mengatakan juga, kun sahihan takun fasihan. Jadilah kamu orang yang sehat, maka kamu akan menjadi orang yang fasih. Ini adalah di antara perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia pun pernah mengatakan pula, aku melihat kepada seluruh amal perbuatan, maka aku tidak mendapati amal perbuatan yang lebih baik daripada memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Akhirnya, ceramah tadi diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada kerajaan Malaysia, kerajaannya dan juga rakyatnya atas dapatnya berjaya perayaan seperti ini di dalam menghormati kepada mereka para awliya Allah dan para ulama-ulama, dan juga menegakkan syiar-syiar Allah seperti ini. Mudah-mudahan Allah melambangkan kemurahan dan kelebihannya kepada Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia. Secara khusus, ucapan terima kasih kepada Syekh Afifuddin Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya anugerah serta ilmu karena dapat menjayakan perayaan seperti ini yang berpenuh dengan barakah. Dan kepada mereka-mereka yang membantu kepada beliau akan berjaya dengan seperti ini, maka mereka semua akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kurang lebih terjemahan yang boleh saya terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.